본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임 진행의 이수연입니다. 어제 코스피 시장은 종가 기준으로 2,900선을 깨고 내려가는 모습이었습니다. 약 한 달 만에 이런 상황이 펼쳐진 건데요. 어제 외국인 매도세가 코스피, 코스닥 양시장에서 모두 일어났고 또 LG 에너지솔루션의 상장을 앞두고 수급 악화가 지속됐다라는 분석이 제기되고 있습니다. 또 간밤에 뉴욕 증시는 마틴 루터킹 데이를 맞아 휴장한 바가 있습니다. 오늘 국내 증시 박스권 하단을 막고 반등이 나올 것으로 예상되고 있는데 이에 대비할 만한 전략들 고수익 작전 타임에서 챙겨가시기 바라겠습니다. 오늘의 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 구글링에서도 나오지 않던 종목에 대한 정보들 그리고 기업들 이 시간에 분석해드리고 있습니다. 오늘의 종목은 PC와 게임과 밀접한 기업이라고 하는데 바로 유니티 소프트웨어라는 종목입니다. 어떤 기업일지 자세한 분석해 주시죠. Unity is a really interesting company. They operate a real-time, three-dimensional development platform. Its platform provides software solutions to create, run, and monetize interactive, real-time, two-dimensional and three-dimensional content for mobile phones, tablets, PCs, consoles, augmented and virtual reality devices. Think about this. Have you ever considered the difference in computer-generated imagery of movies made since 2000 versus the ones that were made, say, before 2000, okay? How would you like to own a company that's responsible for some of that great creativity? Well, Unity is doing just that. It made an acquisition of Weta Digital. This is the group that designed the technology behind Avatar, the movie, Game of Thrones, and Lord of the Rings. Unity is the premier three-dimensional platform in the industry. It is the go-to provider for game development. 71% of the top 1,000 global mobile games in 2020 were developed on the platform. A great advantage of Unity is that if you build your game there, you can automatically have it on just about every platform instantaneously. So there are over 20 platforms that they can automatically push out your game to. What makes the company interesting, it's more than just the gaming industry. Right now, that's where their revenues are coming from. But the applications for Unity's platform are expanding rapidly. It's this application of their technology to many other industries that I think is so interesting. Transportation, manufacturing, engineering, construction, just to name a few. Volvo is now a customer of Unity software. This is where the potential of the stock appreciation potentially lies over the next 5 years. The potential for adjacent industries like architecture and autonomous driving and the metaverse have yet to be reflected in the current financial statements. But just thinking about their current main users, a few months ago, at the time 120 million gamers were using their voice and text services each month. 3 billion downloads per month, say in 2019. The number of apps that were developed using Unity software was about 3 billion per month. Half of all the top grossing games were built on Unity globally, and half of the games on PCs and consoles were on Unity as of the fourth quarter of 2020. So 71%, like we talked about, of the top 1,000 games are now using Unity's number, and their average downloads
are 5 billion now times per month. That was up over 40% from the 3 billion per month in, say, late 2019. So as good as these numbers were, they got even more dominant over the last year and a half. 네, 유니티 소프트웨어 계속해서 성장해 나가고 있는 기업임을 체크해 주셨습니다. 게임 산업을 넘어서서 앞으로 사업 확장세도 언급을 해 주셨는데요. 비즈니스 모델에 어떤 것들이 있을까요? Well, they're smart. They have both a subscription-based and a usage-based revenue model. It has two core revenue streams. Create solutions, it's what it's called. This includes tiered monthly fees that users have to pay to access Unity's tools. Operate solutions, this is the other side. This is a usage-based revenue stream that helps developers publish, host, engage, and embed ads within their games. This could be compared to how Shopify works, if we think about it, okay? You're paying a monthly fee. It doesn't matter if you create a bunch of stuff using Unity software or you create nothing. You're still paying that monthly fee. Just like Shopify, it doesn't matter if you sell 10 widgets or if you sell 10,000 widgets. You're still paying that monthly fee. That's the really regular revenue that you can count on coming in. But then you go into the second bucket, which is Operate Solutions. This is a lot more like Shopify's merchant solutions, where Unity will collect more based on the success of the people building on Unity's platforms. So if they've got great game developers and they build out great games and they want to expand and make more complicated their games and all that, and they need more tools, Unity provides those tools, and that's on a usage-based, pay-as-you-go. In other words, if you develop a hit game, Unity is incentivized to help you make sure that you can monetize it as much as possible, because they're going to get paid based on that as well. There's a lot of different tools. Now, one big difference between this and Shopify is that Shopify's merchant solutions, the products that come out of Unity, don't really cost anything to develop in terms of physical plants, warehouses, that sort of thing, because you're plugging into a payment option. But Shopify's business, there's low margin to that. When you don't have to finance inventory, the margins can be so much bigger. And I have to believe that their gross margins are far better than what Shopify collects for its merchant solutions, based on the fact that they're selling physical goods. Shopify has gone from a $5 billion market cap 5 years ago to a $160 billion market cap today. There's such potential for Unity on a whole different way of doing business, but yet the same MO, modus operandi. The big thought here is that they have the potential to expand their capabilities across new industries, and that's what I think we have to pay attention to. I'm not a gamer, so I can't really appreciate it. My kids are gamers, everybody else is a gamer. But for comparison's sake, if you looked at Amazon in 1998, you would think their strengths were in books, music, electronics. There was no Amazon Web Service. There was no Amazon Prime. All the things that are included in that, none of that was there back then. The reason I say that is if they're truly going to be the leader in 3D, and because of that, one of the large players in the metaverse is going to be a 3D player, no one can tell you exactly what their actual total addressable market is 5, 10, 15 years from now. We just have to wait and see how that develops. But we got to be forward thinking about who could potentially benefit. When it comes to potential, just augmented and virtual reality alone could make their current total addressable market look tiny by comparison if you think about what today is versus what it could be down the future.
네, 오늘은 유니티 소프트웨어라는 기업에 대한 설명 들어봤습니다. 이번 주 금요일에는 이 유니티 소프트웨어의 실적과 차트에 대한 자세한 분석이 이뤄지니까 끝까지 버니의 미국 주식 시간에 함께해 주시기 바라겠고요. 문자샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 문자 전송해 주시면 실시간으로 이런 이야기들도 나눠보실 수가 있습니다. 네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 이번 주에 중요한 경제지표 일정들 체크해 보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 일단 많은 관심을 받고 있는 LG 에너지솔루션의 공모 청약은 또 오늘부터 시작이 되는데요. 이와 비롯해서 다른 증시 관전 포인트까지 함께 짚어주시죠. 네, 일단 이번 주 또 이제 화요일 오늘부터 가장 이슈가 많은 쪽은 말씀하셨던 LG 에너지 솔루션의 변화겠죠. 그래서 지금 일반 공모가 오늘과 내일 이어지고 있는데 지금 어떤 증권사에 가게 되면은 가장 유리하느냐라는 얘기도 많이 하시겠지만 그쪽은 좀 참가해야 될 것 같습니다. 아직 증권사가 재직 중이 아니기 때문에 간접 홍보가 될 수 있기 때문에 이쪽은 좀 자제하고요. 근데 지금 150만 원을 기본 청약금으로 10주 단위인데 아마 약간 넉넉히 하는 게 좋겠죠. 거의 LG에너지 솔루션의 IPO는 해보는 게 낫다라고 바라보는 상황들이고요. 그만큼 지금 저희가 국내 쪽에 한 시가총액 2, 3위 쪽까지 들어올 정도의 큰 대여가 들어온 거는 상당히 거의 처음이 아닐까랄 정도로 좀 빅 이벤트라고 볼 수 있기 때문에 이 부분에 대한 여파나 또 시장 흐름들도 같이 나오는 흐름들 계속 체크를 해야 될 것 같고요. 게다가 또 오늘은 미국의 1월 제조업 지수가 발표가 되는데 이거는 제조업 지수의 예비치죠. 근데 지금 최근에 동향은 지표 관련된 쪽에 대한 흐름들로 봤었을 때 아직 본격적으로 회복이라기보다는 어느 정도 좀 견조한 모습들 정도, 확인하는 정도 그렇게 바라보는 게 맞지 않나 생각이 들고 있고요. 그러나 1월 19일 날 수요일 날 같은 경우는 미국의 12월 건축허가 주택 착공 지수 이거는 거의 후행 지표 쪽이니까 그렇게 큰 영향은 없을 것 같고요. 1월 20일 목요일 날도 마찬가지로 지표 관련된 부분들. 근데 지금 또 중국의 인민은행 LPR이라고 하는 대출 우대 금리가 20일 날 결정이 되는데 먼저 살짝 어제 금리를 좀 소폭 인하를 했었죠. 그러다 보니까 그렇다고 적극적인 인하까지는 아니라고 하더라도 중국이 지금 당면한 문제가 아무래도 GDP 성장률이 생각보다 많이 떨어지는 부분이 아닌가 생각됩니다. 지난 4분기 기준을 보게 되면 4.1% 정도, 4%대. 그러다 보니까 작년에 중국의 GDP 성장률은 한 8%대 정도로 생각보다 많이 위축된 상황들인데 올해까지 보게 되면 아마 GDP 성장률 한 5%대가 안 될 수도 있겠다라고 하는 위협감이 나오는 상황들 쪽에서 이렇게 되면은 중국 정부도 팔을 좀 걷어붙이는 느낌이죠. 그러다 보니까 금리 인하는 추가적으로 조금씩 더 이어질 수 있겠다. 특히 경기를 부양할 수 있는 여러 가지 방안들이 조금 더 나올 수 있겠다는 관점 쪽에서 지켜보다 보니까 그런 흐름들 쪽에서 이어지게 되면 상대적인 중국 경기 회복과 경기 민감지 변화가 같이 맥락이 맞아지면서 이어질지를 또 체크하는 것도 중요할 것 같고요. 그 밖에 또 1월 21일 금요일 날 같은 경우는 미국의 1월 옵션 만기일인데 남의 나라 옵션 만기일도 챙겨야 됩니다. 근데 변동성은 좀 커질 상황들 쪽에서 아마 이때 단기적 관점 쪽에서 그동안 어떤 기술주 쪽에 대한 부담감을 살짝 떨어뜨릴 수 있는지 여부들 체크를 하는 게 좋을 것 같고요. 그 밖에 또 이날은 20일까지 이어지고 있는 한국의 1월 수출입 동향들이죠. 그래서 아마 지금 기조로 보게 되면은 10일까지도 수출 또 사상 최대 쪽으로 이끌어지는데 지금 문제는 수출도 수출이지만 수출은 워낙 잘 될 것이다라는 기대감 높지만 살짝 또 수입 쪽에 대한 부담감이 상당히 높죠. 그래서 수입 물가 지수가 급등하다 보니까 지금 무역 적자가 나고 있는 구조 쪽으로 봤었을 때는
이 부분에 대한 시각들도 좀 더 체크해보는 게 맞다고 봐야 될 것 같고요. 일시적이냐 아니면 고착화되느냐라는 부분들 쪽에서 그래도 20일까지 지표가 상당히 어떤 월중으로 보게 되면 의미 있는 어떤 데이터들이 많이 나오고 여기가 또 월말까지 했을 때 가장 중요한 변화를 이끌기 때문에 20일까지의 지표 그 수출입 동향들은 좀 더 눈여겨봐야 된다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 이번 주 주목해볼 만한 경제지표 일정들 체크했습니다. 두 번째 키워드 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드 2차 전지 장비주 대활약입니다. LG 에너지솔루션의 상장일이 다가오면서 이에 대한 수혜가 기대되는 장비주들이 최근에 주가가 강세를 보였습니다. 또 글로벌 투자가 확대되면서 앞으로의 수주 모멘텀까지 살아있다라는 평가인데요. 2차 전지 장비주 지금 또 투자해봐도 좋을까요? 네, 지금 최근에 시장 거의 LG 에너지솔루션의 이슈로 시장이 가득합니다. 거기서 나오는 변화를 생각했을 때 지금 기조로 보게 되면 LG 에너지솔루션에 대체할 수 있을 만한 지금 투자처가 없을까라고 하다 보니까 시장에서 부각을 받는 쪽이 2차 전지 소재는 그동안 좀 많이 갔다가 오히려 지금 2차 전지 ETF나 이런 쪽에서 자리를 비켜줘야 되다 보니까 약간 매도가 나올 수 있겠다는 부분들이고 상대적으로 장비 쪽은 LG 에너지솔루션이 어떤 데뷔를 하면서 그만큼 생각보다 많은 어떤 인기를 통해서 그러니까 지금 상장 차익이 상당히 많이 발생했고, 그거를 계속 지금 한 1, 2년 사이에 한 6조 가까이는 바로 투자한다고 얘기를 하고 있죠. 그럴 만큼 강한 어떤 투자가 나왔을 때 가장 큰 수혜가 무엇일까라고 하게 되면 거기 나오는 장비주다라는 관점 쪽에서 최근에 부각을 받고 있는 상황들이고요. 특히 지금 어제 같은 경우 GI텍 상한가 이런 쪽과 함께 슬릿 노즐, 슬릿 다이 작품이 있는 회사죠. 근데 정확히는 LG 에너지 솔루션보다는 SK 이노베이션 매출 비중이 살짝 더 많은데 그래도 LG 에너지 솔루션에 공급하는 게 1위다. 슬릿 다이 1위다. 하다 보니까 이게 영향을 받으면서 또 상한가까지 가고 있는 상황들이고요. 또 나라 M&D죠. LG 에너지 솔루션이 주주로 돼 있고 그래서 2대 주주죠. 예, 그러다 보니까 여기서 나오는 또 영향력들 같이 주가의 기대감이 높아지는데 하지만 어제 전반적으로 보게 되면은 그동안 한 1, 2주 전부터 꾸준히 상승세를 보여오던 차원에서 어제는 시장의 영향도 있었겠지만 고점에서 매물이 좀 나오면서 전반적인 그동안 가장 강했던 종목이 M+라는 종목이죠. 대장주 역할을 하다가 어제는 꺾였습니다. 그런데 M+는 정확하게 말씀드리게 되면 어떤 2차 전지 쪽에서 SK 이노베이션, 그러니까 SK 배온이죠. 이쪽으로 더 들어가는 게 많은데 거의 그쪽 배터리 향인데 오히려 지금 시점에서 부각을 받았다는 얘기는 약간 말이 안 될 수는 있겠지만 그래도 시장은 가는 대로 갑니다. 네, 그런 차원에서 지금 또 장비주를 바라보는 시각에서 소재주는 작년부터 계속 한 1, 2년 전부터 계속 달려왔던 상황들이고 그러다 보니까 시장에서 부담은 이제 두 가지로 보여지고 있는데 소재 쪽은 상대적으로 밸류가 높다라는 부분들 그러다 보니까 매년 투자를 많이 하고 투자에 따라서 성장세도 앞으로 2, 3년이면은 이만큼 커질 거야라고 했던 부분들을 거의 지금 예정된 미래로 해석하다 보니까 지금 PR이 높을 수밖에 고퍼를 받는 대표적인 섹터죠. 게다가 말씀드렸던 두 번째로 어떤 LG 에너지 솔루션을 위해서 특히 이제 LG와 화학마저도 팔고 LG 에너지 솔루션을 들어오려고 준비를 하고 있는 펀드나 패시브 자금들의 동향을 보게 되면 오히려 이쪽에 대한 변화들은 그동안 많이 올라왔던 소재 쪽 이쪽에 대해서는 약간 좀 기피하는 현상들이 나오는 게 지금의 분위기라고 기피보다 이제 매물을 일정 부분 파는 거죠. 예, 그런 쪽으로 봐야 될 것 같고요. 근데 이제 지금 2차 전지 장비 쪽 같은 경우는 일단 밸류가 좀 낮죠. 그보다는 항상 어느 정도 PER 기준으로 보게 되면 15배가 넘는 종목들이 거의 없을 정도로 낮았던 밸류와 함께 변화가 이끌어지다 보니까 최근에 부각을 받았는데 반대로 말씀드리면 그러면 주가가 급등하다 보니까 비싸졌습니다. 그렇기 때문에 논리적으로 보게 되면 이렇게 좀 비싸진 주가에도 더 갈 수 있을까라고 할 수 있는 가장 큰 핵심적인 상황들은
아무래도 이제 좀 실적 관련된 변수겠죠. 근데 2차 전지 장비주들의 가장 큰 특징이 지난 1, 2년 동안 수주가 생각보다 많이 나오지 않다 보니까 실적이 그렇게 썩 좋지 못한 종목들이 거의 대부분입니다. 그런 쪽에서 그러면 이제 스토리대로 상장 이후에 나오는 공격적인 케이펙스, 즉 투자를 강화시키면서 이제 이어지는 수주가 좀 확인이 돼야 되겠죠. 이 수주 확인이 돼야 일단 처음에는 기대감, 그 다음에는 좀 주춤하다가 수주 확인이 되면 2차 랠리가 보여질 텐데 그런 흐름들이 이어갈 수 있겠느냐가 가장 큰 관건이라고 봐야 될 것 같고요. 그러다 보니까 이렇게 한 단계 많이 오른 주가 쪽에서 대응을 공격적으로 한다라는 부분들은 일단은 좀 확인해야 될 것 같고요. 그런 측면에서 오히려 어떤 실적 조금 더 단단하고 수주 증가가 좀 더 될 수 있는 업체 쪽으로 한정되고 선별해서 대응하는 게 더 맞지 않나 생각이 듭니다. 네, 지금 시장에서 뜨겁게 관심을 주목받고 있는 2차 전지 관련주들 앞으로는 어떻게 대응을 할지 좀 중요한 점들을 짚어주셨습니다. 이번 주 대응 작전도 한번 세워보도록 할 텐데 어제는 미장이 마틴 루터킹 데이를 맞아 휴장을 했습니다. 그래서 이제 계속 어제의 악재가 우리 시장에도 좀 잔존할 것 같은데 계속해서 외국인들의 이런 매도세가 강해진다면 박스권 하단도 이탈할 수 있는 가능성이 있을까요? 오늘 어떤 시장 대응 작전 짚어볼까요? 네, 일단 지금 이것저것 확인하기가 좀 힘든 상황들 쪽에서 아무래도 수급에 대한 부담이 이제 수급이 꼬였다고 볼 수 있는 상황들이고요. 이 꼬임은 일단 LG에너지솔루션의 IPO죠. 그런 과정 쪽에서 혹시나 이 부분이 좀 지나가고 나게 되면 좀 숨통이 트이겠다라고 하지만 그러면 이제 본격적인 본질적인 문제, 즉 미국도 이제 긴축을 본격적으로 하다 보니까 대표적으로 국내와 그나마 연관성이 높다고 하는 나스닥 기술주. 근데 반대로 말씀드리면 나스닥이 그렇게 갈 동안 코스피가 따라갔나요? 근데 그렇지 못했는데 안 좋을 땐 또 따라가는 게 이 좀 치사한 습성이다 보니까 특히 또 안정이 지난 금요일 날 같은 경우는 나스닥 쪽에서 좀 반등이 나오면서 그래도 약간 쌍바닥 비슷한 모습들 쪽으로 만들었는데 거래가 그렇게 신뢰할 만한 안정된 거래를 보여주지 못했던 쪽에서 여전히 흔들리겠다라는 생각은 좀 들고 있지만 이 부분이 안정적으로 확인이 돼야 되겠죠. 그래야 아마 저희가 수급이 꼬여서 2,800선 초반까지 간다고 하더라도 오히려 좀 단단한 모습들로 돌아올 수 있는 배경이 되지 않을까 그런 관점으로 바라보고 있고요. 그런 쪽에서 또 외국인들은 지금 최근에 나오는 선물 동향들, 특히 선물을 며칠 매도를 강화시키다 보니까 그에 따른 프로그램 매도와 시장의 압박들이 같이 이어지고 있는데 게다가 이제 기관은 주식하기 싫죠. 주식에 대해서 관심이 없는 이런 상황 쪽에서 계속 비중을 줄이고 있다 보니까 지금은 수급도 그렇게 썩 좋지 못한 상황 쪽에서의 위축감들 계속 있는데 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 구조적인 수급 때문에 하락은 이번 주 수요일 이후부터는 그렇게 크게 시장에 영향을 끼치지 않는다라고 하게 되면 지금부터는 위축 이후에 나올 수 있는 변화, 즉 다시 어떤 제자리를 찾아가려고 노력을 할 때 그때 주도적인 종목들이 무엇일까 이 부분을 계속 체크하고 확인하는 게 더 중요하다고 봐야 될 것 같습니다. 네, 지금 시장은 떨어지고 있지만 위축 이후에는 어떤 변화가 이뤄질 것이냐. 우리는 조금 더 선별적으로 주도주를 체크하는 게 좋다라고 전략을 세워주셨습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주도 리오프닝 업종 관련해서 종목들 짚어보고 있는데요. 오늘 어떤 종목일지 화면으로 만나보시죠. 네, 오늘의 종목 리포트 가장 강력한 제재 중이라고 나와 있습니다. 어떤 강력한 제재가 이루어지고 있는지 살펴보기 전에 어제 카지노와 여행 섹터를 골라주셨는데 그 이유부터 다시 한번 들어볼까요? 네, 이번 주 리오프닝 두 번째 시간으로 꾸려가고 있습니다. 오늘 카지노와 여행 관련된 섹터 중에서 종목을 선정하겠다
라고 어제 업종 리포트를 좀 말씀을 드렸고요. 오늘은 11월 13일 신한금융투자, 11월 23일 그리고 올해 1월 17일 키움증권에서 발간된 리포트를 가지고서 가장 강력한 제재를 받고 있는 기업 또는 섹터가 어딘지 말씀을 드려보고자 합니다. 이번 주 카지노와 여행 업종을 말씀을 드리면서 카지노 업종이 반등할 수 있는 이유들은 코로나19로 인한 사회적 거리두기가 완화되고 그리고 출입국도 좀 재개가 되고 그러면 자가격리, 의무 자가격리도 입국자에 한해서 해제가 되고 결국 코로나19 변수가 좀 완화된다면 카지노, 여행 관련된 업종 모두 다 긍정적으로 바라볼 수는 있다라는 이야기 누구나 다 할 수 있지만 거기에 대한 시점을 확신하거나 또는 그 시야가 아직까지 보이고 있지 않기 때문에 카지노나 여행 관련된 업종의 매수 버튼이 잘 눌러지지 않고 있는 모습입니다. 확정할 수 없는 회복 기점 때문에 좀 투자자들이 다시 리오프닝이 된다고 해도 경구용 치료제가 지금 투약 중이라고 해도 리오프닝과 관련된 섹터에는 손이 잘 가지 않고 있는 상황입니다. 하지만 회복이 된다면 즉각적으로 주가 회복에 연결 가능한 가능성이 높은 쪽이 카지노 업종이다라는 말씀을 좀 드려왔습니다. 미국의 사례를 본다면 라스베가스에서 월별 카지노 규모가 이미 코로나19 발발 이전 수준까지 회복을 했습니다. 대면 정책을 시행을 하자 방문객이 증가하고 이곳에서도 보복 소비, 1인당 베팅 금액이 증가했던 모습들이 좀 보였습니다. 그래서 지난해 21년도 하반기 최대 매출의 갱신을 지속하고 있다라는 점들을 말씀을 드렸고요. 국내 사례를 본다 하더라도 지난 거리두기를 시행을 하면서 노마스크 이야기가 우리 주변에 왔을 때 그때 강원랜드 2분기 영업이익 27억 원으로 업종 내 가장 빠른 턴어라운드를 시연을 하고 그리고 3분기 2,436억 원으로 이익 회복을 이끌어가는 모습들이었습니다. 이것이 뭔가 특별한 일들이 일어나서 이렇게 된 것이 아니라 거리두기 완화 효과가 조금 즉각적으로 나타날 수 있는 곳이 카지노 업종이다라는 부분들을 좀 기억을 해보시면 좋을 것 같고요. 그리고 여행 업종은 카지노 업종보다는 조금 더 까다로운 조건을 가지고 있죠. 입국 시 의무 자가격리 현재 진행 중이고요. 코로나19 관리 기준이 국내와 각국 나라별로 좀 다르기 때문에 거기에 맞춘 여행이나 준비가 필요하기 때문에 좀 조심스럽고 델타에 이어서 오미크론 바이러스의 확산세가 너무 가파르게 높다 보니까 거기에 따라서 여행에 대한 수요도 국내 여행 쪽으로만 조금 돌려지고 있는 모습이 아닌가 싶습니다. 하지만 여기서도 보복 소비가 일어날 수 있다. 충분한 가능성으로 보여집니다. 사스나 글로벌 금융위기 이후에 급격하게 시장이 다시 좋아지자 수요 쏠림이 나타났고 항공권이나 숙박 모두 다 조금 미리미리 준비가 되고 그만한 양의 규모를 부킹할 수 있는 업체 결국 대형사 중심으로 그때에도 수요가 쏠렸고 근본 이제 보복 소비나 자유로운 여행이 좀 가능해진다면 그때에도 대형사 중심으로 수요 쏠림이 그리고 그만한 공급과 수요를 감당해낼 만한 기업들이 어디인가 살펴보는 것이 여행 업종으로는 좀 필요하겠다라는 말씀을 드렸습니다. 그래서 리오프닝 21년도 거리두기를 했던 때를 생각을 해본다면 노마스크 시절에 대한 때를 떠올려 본다면 분명히 시간은 확정할 수 없지만 상승이 나올 만한 매력도가 높아지고 있음은 분명하다라는 말씀 좀 드려보도록 하겠습니다. 네, 카지노와 여행 업종을 골라주신 이유 한번 들어봤습니다. 지금 경구용 치료제가 드디어 국내 환자들에게도 투약이 되는 상황이고요. 또 오미크론은 미접종자에게도 그렇게 영향이 없다. 위중증 환자도 계속 좀 줄어드는 추세고요. 그래서 전 세계적으로도 이제 사회적 거리두기에 대한 완화 그리고 경기 재개에 대한 기대감이 다시 한번 커지고 있는 그런 상황입니다. 자, 관련 기업 중에서 우리 허반석 위원님의 모멘텀 체크리스트에 부합하는 종목이 있다면 어떤 종목일지 지금 바로 공개해 주시죠.
네, 오늘 준비한 기업은 강원랜드입니다. 국내 유일의 내국인 출입이 가능한 카지노고요. 하이원 리조트라는 브랜드로 겨울에는 스키, 여름에는 워터월드, 그리고 골프장까지도 갖춘 리조트 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 현실적인 부분들을 본다면 코로나19가 발발한 이후에 가장 강력한 제재를 받고 있는 기업이 그리고 업종이 카지노 업종과 기업이다라고 보여집니다. 21년도 3분기까지만 하더라도 영업시간에 대한 제재는 없었고 동시 출입 인원에 대한 제재만 있었습니다. 하지만 12월 18일부터 동시 인원 제한은 3,000명으로 유지가 되고는 있으나 결국 이제 업장의 규모에 따라서 면적당 인원이기 때문에 3,000명에 대한 제한은 유지가 되고 있지만 영업시간이 오전 10시부터 오후 10시까지로 단축이 됐습니다. 기존에는 오전 10시부터 이길 오전 6시까지 약 20시간의 운영시간을 확보해 놓고 평소에는 20시간의 운영시간이었지만 지금은 12시간으로 약 8시간의 영업시간 단축이 일어났습니다. 결국 영업시간 단축이라는 것은 매출과 이익에 직격탄을 받을 수 있기 때문에 20시간에서 12시간이라고 한다면 적지 않은 시간이죠. 8시간의 단축이 일어나서 현재 가장 강력한 제재를 받고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 하지만 3분기부터의 실적을 한번 다시 되짚어 본다면 어떤 모습들을 기대할 수 있을까에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다. 리오프닝에 대한 기대감에 따라서 지난해 2분기부터 턴어라운드 27억 원을 기록을 했고요. 3분기 243억 원을 기록을 하면서 가파른 영업이익 상승세를 좀 보여주었습니다. 레저 기업 중 처음으로 즉각적인 이익 회복이 반영된 기업 중 하나가 강원랜드다. 왜냐하면 해외여행의 개선을 기다리는 타 업종, 외국인 전용 카지노보다는 내국인이 유일하게 출입할 수 있는 카지노라는 점이 조금 가장 매력적인 부분이 아니었을까 싶습니다. 그러면 거리두기가 다시 강화되지 않고 지속적으로 리오프닝이 이루어졌다면 그 당시의 리포트는 이런 이야기를 하고 있습니다. 성장이 나타날 4분기라는 이야기인데요. 1분기 8만 7천 명, 2분기 19만 9천 명, 3분기 25만 4천 명 이렇게 방문을 하니까 4분기에는 29만 명까지 방문객 수가 증가할 것이다. 그리고 드랍액, 총 매출액도 19년도 4분기 대비 65%까지 회복을 했으니까 4분기면 더 좋아질 것이다. 코로나 발발 이후 65%까지니까 이제는 70%, 75% 방문객 증가에 따라서 드랍액도 늘어날 수 있을 것이다 라는 전망들이 막 쏟아지기 시작하면서 주가도 빠른 회복을 보이는가 싶었습니다. 하지만 델타에 이어서 오미크론이라는 변이 바이러스가 확산되고 거리두기 재강화가 일어나면서 4분기 실적, 지난해 4분기 실적에 대한 전망이 빠르게 수정이 되면서 4분기 영업이익은 적자 전환에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 카지노 부분에서는 2,254억 원, 전년 동기 대비 92%의 성장, 그리고 비카지노 부분에서도 281억 원의 전년 동기 대비 98%에 육박한 성장, 전 부문에 있어서 실적 개선들이 보이고는 있지만 연말 비용이나 매출 원가, 판관비 등 증가에 따라서 영업 손실이 전망되고 있다라는 전망치가 빠르게 좀 바뀌고 있습니다. 하지만 강화된 방역 지침에도 불구하고 영업시간이 8시간 줄어들었음에도 불구하고 드랍액은 직전 분기 대비 7.8% 정도 줄어들었고 입장객은 직전 분기 대비 15% 이상 늘어났습니다. 그 늘어났다라는 의미에 좀 방점을 찍어본다면 내국인 출입이 가능한 카지노의 매력이 이곳에 있지 않을까라는 이야기들을 좀 드리고 싶고요. 그리고 확진자 증가에 따라서 여행 심리도 악화되고 있습니다. 스키장이 개장한 이 4분기 겨울 시즌을 이익으로 고스란히 반영하지 못하는 부분들이 좀 아쉬움으로 남습니다. 계절적 요인 효과가 충분히 반영되지 않는 부분까지도
카지노, 비카지노 모두 다 4분기 거리두기 재강화에 따른 피해가 이곳에서 한 차례 좀 나오는 모습입니다. 이렇게 거리두기 그리고 영업시간 제한 강력한 제재 중에도 불구하고 방문객 수가 평균 3,000명을 웃돌고 있다라는 점, 그리고 이런 가장 강력한 제재 속에서도 그럼에도 불구하고 드랍액, 판돈을 거는 방문객들이 카지노에 투여하는 금액은 그렇게 크게 타격을 받고 있지 않다라는 부분이죠. 꾸준한 코로나에도 불구하고 꾸준히 방문하고 있다라는 점이죠. 해외 시민권을 보유한 한국인으로 좀 추정이 되고 있습니다. 이보다 그리고 더 안 좋아질 수 있을까에 대한 부분들을 한번 살펴본다면 끝으로 강원랜드의 차트를 좀 보도록 하겠습니다. 이러한 추세선을 한번 그을 수 있지 않을까 싶습니다. 이렇게 추세선을 그을 수도 있고요. 코로나19와 함께 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 그러면 이 구간에서 저점들을 연결을 했을 때에 여기보다 더 떨어질 구간들은 그렇게 크게 많지 않았다라는 점들을 좀 살펴본다면, 제가 이런 말씀을 드린 기업들이 종종 있었습니다. 파트론도 그렇고요. 이보다 더 안 좋아질 수 있을까? 그리고 가장 강력한 제재가 이루어지고 있는데도 불구하고 방문객 수, 드랍액이 그렇게 줄지 않고 있고 오히려 방문객 수는 직전 분기 대비 지속적으로 증가하고 있다라는 점들을 감안해 본다면 회복에 대한 시점을 확실하게 딱 짚을 수는 없지만 거리두기 완화, 리오프닝에 있어서 즉각적인 이익과 주가 회복으로 연결될 수 있는 고리를 생각하다 찾아보다 보면 카지노와 관련된 그리고 내국인 입장이 가능한 강원랜드가 좀 보였습니다. 그래서 최근 수급을 본다면 외국인들과 기관들의 매수가 조정시마다 종종 일어나고 있습니다. 이런 것들을 감안했을 때 사실 수요일은 작전 리포트에 소개드릴 종목이었지만 연기금과 외국인들의 수급세가 좋았기 때문에 좀 빠르게 소개드리고 싶은 기업으로 강원랜드를 살펴보았습니다. 네, 국내에서 유일하게 우리나라 국민들이 이용할 수 있는 카지노 업체 강원랜드에 대한 설명을 들어봤습니다. 앞으로 카지노 업종이 좀 활발하게 살아난다면 강원랜드 역시 수혜를 받을 수 있고 지금도 어떤 시점에서 매수를 하면 좋을지 차트적인 분석도 함께 짚어주셨습니다. 오늘 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 도너리 스탁에서 방송되는 도너 리포트 갖고 있는 종목 중에서 어떤 종목들 오늘 또 눈여겨보면 좋을지 개장 전에 한번 다뤄보는 시간 가져보겠습니다. 또 어제는 나라 M&D를 추천을 해주셨는데 어제 나라 M&D가 고가 16% 그리고 한때는 마이너스권까지 들어갔지만 결국에는 7%대에서 거래 마쳤습니다. 그리고 지금 5일선 추세를 지키면서 계속 살아있기 때문에 이 종목도 오늘 추가적으로 지켜보면 좋을지 한번 체크해 주시죠. 네, 일단 먼저 나라 M&D를 이제 얘기를 드렸었는데 도너리 그 포트에 편입되어 있는 종목부터 일단 리뷰를 좀 해드리도록 하겠습니다. 전일 뭐 시장이 워낙 안 좋게 빠진 부분들이 있었기 때문에 종목들 지금 최근 한 며칠 사이에 정말 큰 폭으로 하락한 종목들이 많이 있고 그런 종목들 때문에 좀 고민이실 텐데 일단 유일 에너테크라는 이제 종목이 저희 도너 리포트에 이제 들어가 있죠. 2차 전지 장비 설비 업체입니다. 그래서 이제 노칭, 스태킹 장비를 이제 양산하고 있고요. 노칭 같은 경우는 이제 SK 이노베이션에 납품을 했던 뭐 그런 전적도 있습니다. 그리고 이제 중국향 장비 발주가 이제 계속 늘어나고 있고 2차 전지는 앞으로 이제 계속 성장한다라고 봐야 되겠죠. 그래서 2030년까지 미국에서 이제 신차 판매율의 50%를 전기차가 이제 차지한다라고 하는데 이 배터리 말고 새로운 뭐 엄청난 획기적인 소재가 생겨나서 에너지를 이렇게 전달할 수 있는 그런 물질이 생긴다라면 모를까 지금은 배터리 관련 종목들이 친환경 자동차들의 성장과 함께 한다라고 봤을 때는
역시나 장비 관련주들도 성장을 할 수밖에 없다라고 생각을 합니다. 그래서 유일 에너테크 같은 경우는 이제 그런 쪽으로 생각을 해서 접근하시면 좋을 것 같고요. 한 가지 더 이제 그 지분을 한 18% 투자해 놓은 제영택이라는 회사가 있는데요. 이 회사 같은 경우는 이제 2차 전지 양극재 리사이클링을 하는데, 그러니까 한마디로 폐전지에서 이제 양극재를 가지고 재활용을 통해서 2차 전지의 탄산 리튬을 추출을 합니다. 회수율이 한 85% 정도 되는데, 이 탄산 리튬 가격이 또 급등을 하고 있죠. 그래서 이제 이런 부분들이 다 부각이 되고 있다. 그래서 폐 배터리 관련주로도 편입시킬 수 있다라고 생각을 하시고 보시면 될 것 같고요. 일단 뭐 신규 상장하고 나서 주가 쭉 아래로 이렇게 밀려 내려와서 바닥에서 이제 방향을 위로 이렇게 좀 터닝하는 그런 모습에 있다라고 보시면 좋은데, 위에서부터 이제 이렇게 조정 나오고 저점을 지속적으로 이렇게 이제 낮추면서 하락 트렌드를 유지해 오다가 최근 들어서 이제 상승으로의 좀 전환이 이렇게 만들어진 그런 종목입니다. 그래서 트렌드상 뭐 이러한 하락 트렌드를 만들어 놓고 있었는데 이제 저항자리 돌파를 시켜놨기 때문에 이 구간에서는 뭐 한 차례 눌렸다 이렇게 상승이 가능하다라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 그래서 자세히 좀 들여다보게 되면 뭐 고점들끼리 이렇게 연결하는 추세 저항 라인이 생기는데요. 이런 곳에서 이제 한번 공방이 있었고 이후에 시세를 주고 저점 구간 지금 밟아놓은 상황입니다. 그래서 여기서 추가적으로 하락이 나오지 않는다라면 지지를 해주고 반등하는 흐름이 나오는 게 좀 자연스러운 현상이지 않을까라고 생각이 들고요. 일단 손절가는 뭐 26,600원 정도 생각을 하고, 이 손절가만 이탈을 하지 않는다라면 눌림 이후에 다시 한번 상승하는 흐름이 만들어질 가능성 높다라고 보시면 될 것 같습니다. 약 한 6% 정도까지 이제 수익권에 갔다가 시장이 워낙 좋지 않다 보니까 버텨내지 못하고 이제 조정을 받았는데요. 어저께 이제 유럽 증시, 미국 증시는 마틴 루터킹 데이라고 해서 휴장을 했고, 유럽 증시는 또 상승을 해줬습니다. 그래서 국내 증시 오늘 좀 반등하는 흐름이 만들어진다라고 하면 어저께 이제 좀 조정받았던 종목들, 눌려야 되는 위치에 있던 종목들 조금 과하게 눌렸다 하더라도 오늘 반등하는 흐름은 좀 강하게 나올 수 있다라고 생각이 되니까요. 그런 관점에서 보시면 될 것 같고, 유일 에너테크, 그러니까 2차 전지 장비 관련된 부분이 성장성 이런 것들, 그리고 폐배터리 관련된 부분들 생각한다면 뭐 여전히 오늘도 저는 손절을 좀 짧게 할 수 있는 거니까 26,600원이나 500원 정도 손절가를 잡는다라면 굉장히 손절을 타이트하게 잡고 진입을 해볼 수 있는 그런 위치이기 때문에 한번 공략을 해보셔도 괜찮지 않겠나 이렇게 생각이 되는 종목이다라고 말씀을 드리겠고요. 지금 뭐 게임주들이 속절없이 떨어지고 있는 그런 상황인데, 이 메타버스 관련된 이슈는 지금 금리 인상 막 관련해서 얘기 나오면서 좀 주춤한 뭐 그런 상황입니다만, 제 생각에는 시장이 어느 정도 안정을 찾는 시점이 온다라고 하면 다시 한번 또 이슈가 될 수 있는 부분들이 이제 메타버스 관련주들, 게임 관련주들이다라고 생각이 되고요. 낙폭 과대로 반등이 나올 수 있는 위치들에 놓여 있기 때문에 그런 관점으로 좀 보시면 좋지 않겠나 싶습니다. KCT가 지금 보면 어저께 거래량이 좀 큰 폭으로 떨어졌는데요. KCT는 지금 단기적인 악재가 좀 있다라고 봐야 될 것 같습니다. 자사주를 한 90만 주 정도 KCT 보유를 하고 있는데 자사주 처분을 한다라는 얘기가 나왔어요. 그래서 이게 한 90억 정도, 뭐 그렇게 큰 금액은 아니지만 일단 전체적으로 자사주 전체적으로 봤을 때 큰 금액은 아니지만 뭐 평소에 나오는 거래 대금을 생각을 해보면 뭐 이렇게 당연히 조정을 좀 받을 수밖에 없는 그런 물량이다라고 생각하시고요.
일단 뭐 자사주 관련해서 이제 물량 정리되고 나면 다시 한번 또 상승하는 흐름이 만들어지지 않겠나. 누군가는 그 물량을 이제 받아갈 텐데, 그리고 나서 상승 흐름 다시 이어질 거다라고 생각이 들고요. 보시면 여기서 이제 상승이 한번 나왔다가 조정이 나와줬는데 그 이후에 나오는 파동들이 다 고점을 갱신을 못하는 그런 형태로 지금 좀 눌려가는 그런 모습이었습니다. 그래서 조정이 좀 나오지 않겠나 생각을 했었는데 이런 악재가 이제 튀어나오면서 단기적으로 조정을 좀 받고 있다 생각하시면 될 것 같고요. 전체적으로 요 이제 시세에 나왔던 전저점 자리 구간, 이런 구간을 이탈하지 않는 선에서 조정 끝내고 되돌린다면 긍정적으로 볼 수 있을 것 같다라고 생각이 됩니다. 어찌됐든 이제 이 종목을 접근을 했을 때 이제 우리가 잘 알고 있는 썩는 플라스틱이라는 부분들, 그리고 이 종목 같은 경우는 뭐 이렇게 시세가 상한가를 가고 단기간에 뭐 굉장한 시세를 이렇게 분출해주는 기업으로 보신다면 뭐 시장 안정 찾고 그 다음에 다시 환경 부분의 이슈들이 재점화된다면 충분히 추가적인 상승 나올 수 있다 생각되고요. 19일 날에 친환경 플라스틱 컨퍼런스가 있습니다. 그래서 지금 이게 이제 자사주 매각권이 있어서 그걸로 일단 시세가 나오기에는 조금 어렵지 않겠나라는 생각은 들긴 한데요. 그래도 뭐 일단 보시는 것처럼 2020년도 계속 꾸준하게 우상향 흐름을 이어가고 있는 종목이기 때문에 조정 이후 다시 한번 상승 흐름으로 이어갈 거다라고 좀 생각이 되는 그런 종목이니까 참고하시고, 돈으로 버틴 종목들 대부분 뭐 조정을 받았지만 낙폭이 좀 과대한 것들은 저점 매수 기회로 한번 활용해 볼 수 있는 위치기는 하다라고 생각이 됩니다. 기술적으로는 이제 다 반등이 나와야 되는 그런 위치에 놓여 있다라고 생각이 되는데, 뭐 이런 구간들을 이제 버텨내지 못하고 이제 이탈된다 그러면 아마 시장이 크게 좀 박살나는 시점이지 않겠나라는 생각도 듭니다. 자, 오늘 이야기 드릴 종목 한 3개, 나라 M&D 어저께 이제 도노 리포트에 편입시켰고요. 전일 이제 시간 외에서 좀 하락하는 흐름들이 나오기는 했는데, 충분히, 제가 봤을 때는, 공략을 할 수 있는 그런 종목이다라고 생각이 들고요. LG 에너지 솔루션 관련된 종목들, 나인테크가 오늘 단기 과열 들어갈 텐데, 그렇게 되면 후발주들이, 또 급등하는 모습, 대장질을 할 수 있는 그런 흐름들이 나오지 않겠나라고 생각이 들고요. 나라 M&D 같은 경우는 지금 LG 에너지 솔루션의 2차 전지 관련된 부분 이제 납품을 하고 있고, 또 2배 주주가 LG 에너지 솔루션입니다. 그래서 관련주로 좀 부각이 있게 됐다라고 생각하시면 되고요. 지금 단기 과열 예고는 떠 있는 상황이기 때문에 오늘 조정 이후 반등 한번 주는 흐름이 나온다라고 하면 짧게 우리가 수익을 낼 수 있다라고 생각이 들고요. 어제 시간 외에서 보니까 대부분의 종목들이 하락을 하긴 했는데 한 3% 정도 하락했습니다. 물론 오늘 동시효과 흐름을 봐야 되기 때문에 이대로 시가가 형성될지는 모르겠지만, 일단 조정받아서 내려온다라고 하면 전저점 구간인 14,000 한 200-300원 구간에서 우리가 매수를 한번 진행해 본다라면 괜찮지 않겠나라고 생각이 들거든요. 그래서 일단 시가 이하, 시초가가 이제 하락 출발했을 경우 시가 이하로 분할 매수한다라고 생각을 해주시고요. 일단 제가 생각할 때 뭐 가격적으로 우리가 매수를 해볼 만한 구간은 일단 뭐 가장 싸게 사면 좋으니까 뭐 14,000원으로 생각할 수 있겠지만은 그 정도까지는 두지 않을 것 같다라는 생각이 들고요. 14,000 한 200원, 300원 정도 좀 넉넉 잡는다면 한 500원이 될 것 같은데 500원부터 14,000원까지 요 밴드대를 우리가 좀 공략을 해보자. 일단 시가가 이보다 뭐 더 하락할 수도 있고요. 아니면 시간 내에서는 하락했지만 시가 상승 출발할 수도 있습니다. 그래서 동효과 보고 장 출발 전에 제가 노란 톡방에서 여러분들께 매수가를 알려드릴 테니까
그 가격대로 한번 진행을 해보셔도 좋지 않을까라는 생각이 드니까요. 이런 부분 참고하셔가지고 보시면 좋을 것 같고, 전일 상승 종목 상위 10개 중에 일단 2종목 정도 제가 생각할 때는 좀 괜찮지 않나라고 생각이 드는데, 지금 화승 코퍼레이션이라고 있습니다. 전기차 관련해서 그리고 이제 판매량이 늘었다 이런 얘기들 나오면서 어저께 이제 갭 상승 출발해서 음봉으로 밀렸는데요. 요 하락 트렌드를 좀 벗겨낼 수 있는 그런 위치에 이제 놓여 있는 종목이기 때문에 이 종목은 오늘 시가부터 저는 좀 공략이 가능하지 않겠나라고 생각이 들고요. 대단한 몇 배, 아니면 몇십 프로 이렇게 생각하지 마시고 시장이 썩 좋지는 않습니다, 그죠? 그래서 오늘 시가에 공략한다라면 한 10%, 5에서 10% 내외로 공략을 해보시면 좋을 것 같고요. 제주은행이라고 있습니다. 네이버에서 합병한다, 인수한다라는 이슈 찌라시성으로 이제 엄청나게 시세가 났던 종목인데, 기간 가격 조정 이후에 최근에 다시 한번 저항대를 돌파하려고 하는 흐름을 보여주고 있어요. 그래서 이 종목 역시 손절가 좀 짧게 잡고 시세 나올 때 챙기는 전략도 좋지 않겠나라는 생각이 들고요. 한 7%, 5에서 한 7%? 7% 구간에 이제 돌파해내면 시세가 더 나올 텐데, 좀 짧게 저항 돌파하는 시점 오면 돌파한다 생각하지 말고 저항 자리에서 매도한다 이렇게 세팅을 해두시고 접근하시면 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 들고요. 역시나 이 종목 하락 추세대 돌파하면서 상승으로 이제 전환이 되는 그런 구간에 놓여 있는 종목이니까, 금리 인상 시점에 금리 수혜주들 최근 상승하고 있는 흐름들과 함께한다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 네, 도너리포트 종목들 개장 전에 리뷰해드렸고요. 또 추가적으로 상승할 만한 종목까지 짚어드렸습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 정말 미국 증시부터 국내 증시까지 알찬 전략들 세워드렸습니다. 성공 투자하시기 바라겠고요. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.